ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి మీడియా స్వేచ్ఛ, జర్నలిజం విలువలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. విజయవాడలోని తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో జరిగిన ఇండియన్ జర్నలిస్ట్ యూనియన్ 11వ ప్లీనరీ సమావేశంలో పాల్గొన్న సీఎం గత ప్రభుత్వంలో మీడియాకు మాట్లాడే స్వేచ్ఛ కూడా లేదని ఆరోపించారు. ప్రస్తుతం తమ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మీడియాకు ప్రశ్నించే స్వేచ్ఛ, మాట్లాడే స్వేచ్ఛ కల్పించామని తెలిపారు. అయితే మీడియా విలువలు పడిపోతున్నాయని, అబద్ధపు ప్రచారాలు, వ్యక్తిత్వ హననాలు పెరుగుతున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. రాజకీయ పార్టీలకు సొంత మీడియా ఉండటం ప్రమాదకరమని పేర్కొన్న సీఎం జర్నలిస్టులు నిజాయితీతో వ్యవహరించి సమాజానికి ఉపయోగపడే వార్తలను అందించాలని, అలాగే ప్రభుత్వం జర్నలిస్ట్ ఫ్రెండ్లీ ప్రభుత్వమని, జర్నలిస్టుల సంక్షేమానికి కట్టుబడి ఉన్నామని హామీ ఇచ్చారు. అక్రిడిటేషన్లు, వెల్ఫేర్ ఫండ్, బీమా వంటి పథకాలను మళ్లీ బలోపేతం చేస్తామని, సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు ప్రచారాలను నియంత్రించడంలో జర్నలిస్టులు ముందుకు రావాలని సీఎం పిలుపునిచ్చారు. Here also you have to separate two areas. I am requesting all of you. One is professional media, one is political media managed by political parties. I don't mind, communist parties are different. They are used for this culture over a period of time. Latest things are going on. That also I want to bring to your notice. Today another problem, social media. It is another biggest challenge for all of us. Social media, some people are owning or keeping people only to promote content, that to abusive content. This is a dangerous trend. In this country, you are all aware, I used to promote IT, not now, 30 years back. And also I used to, at that time, nobody understood media, IT. Then, all of you are aware, telecommunication sector is in public sector. One is BSNL, domestic calls. One is BSNL, international calls. Any transmission, any call, we will take 1 week time or like that, 7 days, 5 days, even sometimes lightning call, everything. At that time I fought like anything, the then Prime Ministers. Finally it was my report, they have deregulated telecommunication sector. Today you are seeing cell phones, everything is a calm. Technology is penetrated everywhere, but social media is, people are abusing like anything. This is another challenge for all of us. And also character assassination, fake news, unnecessarily promoting wrong things and confusing people. This is another dangerous trend we are facing. I need your cooperation. How to educate? Education, I am an engineer. By choice, I became an entrepreneur. Out of compulsion, about 25 years or so, I had to manage M&M, money and men. And I have a full satisfaction of creating direct or indirect jobs for to an extent of 10,000 people in South India. By surprise, I got into politics and served 12 years as Rajya Sabha member in Delhi, and in between 4 years as the Union Minister for Science and Technology. Then as per my party dictate, now I am representing Vijayawada West as an MLA. I just came from the assembly now. So journalists always, I used to say that their views should not be aired or written as a news, which will damage or which can create a lot of law and order issues, lot of damage it can take place. ఆంధ్రప్రదేశ్లో జర్నలిస్టుల సంక్షేమ పథకాలకి నాంది గౌరవ చంద్రబాబు నాయుడు గారు. మన రాష్ట్రంలో ఇప్పటికి అమలు జరుగుతున్న ప్రధాన స్కీములని కూడా ఆర్టీసీ బస్ అనండి, అక్రిడేషన్ అనండి, మీడియా అకాడమీ ఏర్పాటు అనండి, హెల్త్ కార్డ్స్ అనండి, అన్నీ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైం నుంచే ఆయన సీఎంగా ఉన్నప్పుడు
వివిధ దశల్లో ప్రారంభించినవే మనకి అందినవి. అందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ యూనియన్ తరఫున మరోసారి ఆయనకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, రాష్ట్ర విభజన అనంతరం ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మంచి నిర్ణయంతో అమరావతి నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేస్తే ఈ రాష్ట్రంలోని అన్ని నదుల నుంచి 150 కేంద్రాల నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ యూనియన్ తరఫున నీరు మట్టి తీసుకొని ఆ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యమైన జర్నలిస్ట్ సంఘం ఒక్క మన ఆంధ్రప్రదేశ్ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ యూనియన్ మాత్రమే. ఆ రోజు సీఎం గారికి టైం దొరకకపోతే అప్పటి గౌరవ స్పీకర్ కోడా శివప్రసాద్ గారు మన కార్యక్రమానికి వచ్చి మనం అన్ని ప్రాంతాల నుంచి తీసుకొచ్చినవి అమరావతిలో సేకరించడం జరిగింది. మా సమస్యల పరిష్కారం, మా హక్కుల రక్షణతో పాటు ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కోసం ఒక మంచి నిర్ణయంతో ముందుకెళ్తున్న ప్రతి విషయంలో మేమంతుగా ప్రభుత్వానికి మద్దతుగా మా వంతు పాత్ర పోషిస్తున్నామని తెలియజేసుకుంటూ, మీరు విభజన ఆంధ్రప్రదేశ్ అనంతరం వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్ కూడా మీ చేతుల మీదుగా విజయవాడలో ప్రారంభించుకున్నాం. గ్రోత్ ఇంజన్ అమరావతి అని చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో స్పెషల్ సెషన్ ఆర్గనైజ్ చేసి రెజల్యూషన్ పాస్ చేసి మరి కేంద్రానికి పంపించడం జరిగింది. ఈరోజు రాష్ట్రంలో అందరూ కూడా చాలా సంతోషిస్తారని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తాను. ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారి గురించి అందరూ శ్రీనివాసరెడ్డి గారు అందరూ కూడా చెప్పారు. నాకు వారితో సన్నిహిత సంబంధాలు చాలా తక్కువైనప్పుడు కూడా నేను దగ్గరని చూస్తా ఉన్నాను. శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి తెలుసు, ఆ రోజు రాష్ట్ర విభజన సమయంలో నేను మంత్రిగా ఉన్నాను. ఆ రోజు రాష్ట్రం విడిపోవటం గ్యారంటీ అనుకున్నప్పుడు ఆ రోజు అధికారంలో నాయకులందరూ కూడా కొత్తగా ఏర్పడే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక 10,000 ఎకరాలు ఎక్కడుంది, 20,000 ఎకరాలు ఎక్కడుంది, లేకపోతే ఫారెస్ట్ భూమిని వినియోగించుకుని రాజధాని కడదామా అని ఆలోచించారు తప్పితే ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని విధానాన్ని, ఏదైతే ల్యాండ్ పూలింగ్ అనే విధానాన్ని తీసుకొచ్చి రైతుల్ని ఒప్పించి దాదాపు 29-30 వేల ఎకరాలని సేకరించి బ్రహ్మాండమైన రాజధానిని ఏర్పాటు చేస్తానికి కేవలం యాజ్ ఆర్కిటెక్ట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆయన డిజైన్ చేసిందని చెప్పేసి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. చాలామంది విమర్శిస్తూ ఉంటారు. నేను కూడా చాలా సంవత్సరాలు వారికి వ్యతిరేక గ్రూప్లో ఉన్నాను నేను. కానీ వారు నన్ను ఆశీర్వదించి నాకు ఈ స్థానాన్ని కల్పించారు. ఆయన విజన్ని ఎవరైతే అందుకోలేరో, ఆయన థాట్ ప్రాసెస్ని ఎవరైతే చేరుకోలేరో వాళ్ళందరూ కూడా వారి విజన్ని ఎద్దేవా చేయడమో, లేదా మేమేదో ఆయన కంటే చాలా గొప్పవాళ్ళం అని ఫీల్ అవుతారు తప్పితే ఆఖరికి ఫైనల్గా ఈ రాష్ట్రానికి కానీ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ మేలు చేసినది చంద్రబాబు నాయుడు గారి విజన్ అని చెప్పేసి మీదకి శివనిగా మనం చేస్తా ఉన్నాం. ఈ రాష్ట్రానికి కూడా ప్రజలందరూ కూడా ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు. గత 5 సంవత్సరాల్లో ఏ విధమైన విధ్వంసం జరిగిందో ఆ విధ్వంసం నుంచి మళ్ళీ బయటపడేసి ఈ రాష్ట్రాన్ని దేశంలో నెంబర్ 1గా తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇందాక ఐటీ గురించి చెప్పారు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు. ఐటీ, మా రాష్ట్రంలో ఐటీ గురించి మర్చిపోతూ ఉన్నారు. ఈ రోజంతా కూడా క్వాంటమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు.